Biz hasiylab ketamiz aql fabrikasi, Ochiq universitet, Tatar Wikipediyasi, Tatarcha diktant ham endi tarixiy branch turida ishlab ketamiz. Mana shu proyektlar turida. Qaysi bir proyektlar alar bor bu metodikalarda, qaysi birlarini endi biz bo'lay gana endi bunda qo'ymaycha da ajrab aralashib olamiz shu tema. Kim aql fabrikasi turida eshitganingiz bor. Kim eshitdi aql fabrikasi? Bir-ikki ish ko'p tugul. U bizning endi shunday proyekt maktabi deb ataladi. Biz boshqa aql fabrikasini uyushtirganda endi qiziqli tema saylaymiz. Masalan, birinchi tema bizning bo'ldi tarix ham turizm temasidan boshlangan aql fabrikasi. Ikkinchisi bola o'sishi ham tarbiya edi masalan. Biz uni nechuk uyushtiramiz? Boshda o'ylab topamiz qiziqli tema, anarsiz spikerlar izlaymiz albatta, programmasini yasaymiz. Ham shundan so'ng bu programma endi barliqqa kelgach, biz afishalarni yasatqach, uni internetga taratqach, bizning endi u shulay leksiyadan boshqa bizning anda proyekt tilishi da bor. Masalan, sizlarga biz tarix ham turizm temasini, andan so'ng oxirida proyekt yozib ketamiz. Nechigrak, masalan, endi bir turistik o'rinni o'stirib bo'ladi. Yoki nechigrak, shundan, kстати, tarix shu aql fabrikasidan tarixiy branch proyekti o'tdi. Masalan, anda ikki jurnalist keldi-da, ayda ishlaymiz tarixiy, shunday tarixiy lektoriyalarni. Andan so'ng ular buni turmushga oshirmay boshladilar, andan so'ng biz sizlar bilan turmushga oshira boshladik. Andan so'ng ana arxiv idorasi oldi, hozir endi biz Yashar forumi tarixiy branchni yasamaymiz, ana arxiv yasaymiz. Ya'ni bir franšiza shaklida biz olamiz, kim tili uni uyushtira olamiz endi. Ma'nosi shu. Sizda o'zingizda bu brend ostida ishlay olasiz. Mana aql fabrikasimi, tarixiy branchnimi? Aql fabrikasi uchun, aql fabrikasini uyushtirish uchun ko'p resurslar kerakmi? Kim kerak? Spikerdan boshqa kim kerak? Narsa kerak sizga? Aql fabrikasi, kim tinglaydi? Tinglar kishini jiyer uchun narsa kerak? Bo'lma, afisha kerak. Afisha endi har bir proyekt uchun endi yosh dizayner kerak, kim sizga afishani yasab beradi. Mana afisha bir qachonda oqsha kerak bo'lsa, oqshani jellamamiz yoki endi sizni bilan ishlaydigan dizayner bir-ikki ishni topib, ular sizga har doim bu afishalar bilan bo'lishadi. Qanday endi resurs kerak bo'ladi masalan. Anda proyektorlarida kerak bo'ladi ham istallarni biz hech ishroqda qilajaymiz. Biz qo'yamiz masalan boshqa o'rindiqlarda kishi o'tiradi, andan so'ng nechikdir tugaraklab yoki istal ortida o'tirib komandalarga bo'linib proyektlar yozadi. Bu aql fabrikasi bo'ldi. Siz o'ylaysizlar, mana Qozonda yengil ishlarga. Sizda da shunlar deganda uni ishtirib bo'ladi. Aning tub prinsipi shunday. Yoki umumiy temalarga, masalan, liderlik temasida bo'lsin, manda lider menejment temasida bo'lsin, IT temasida bo'lsin, ana biz tatar tilida o'zdiramiz. Bu bir prinsip. Yoki tatar temasida aql fabrikasi bo'lsa, tarixini, madaniyatini bag'ishlangan aql fabrikasi bo'lsa, ana rus tilida da o'zdirib bo'ladi. Tatar temasi qolsin, yoki tatar tilida, yoki tatarlar turida rus tilida. Shunga ko'ra o'zingizda da rus tilida da buni ishlay olasiz, только tatarga qo'g'ilishli tema bo'lsin. Nindi temalarni masalan siz ishlay olar edingiz. Nindi temaga qiziq bo'lar edi aql fabrikasi. Tarix, yarı tarixning birilishini ham o'rnida to'qnashib keldi. Tag'am narsa. Til proyekti uspexda o'quvchilarni Birmana Shamil Alaudinov yeri treyner turunda, u milliy biznesga bag'ishlangan tema bo'larga mumkin, создание бизнеса на этнокультурная тема. Yoki u tatar tilida bo'larga deyishadi, aql fabrikasi birinchi ostida uni yasasa.
Agar da endi siz аны татар tilida ауыздырмайсыз, ham просто бизнес турында bo'lsa, bu biznes maktab, biznes kurslар bo'ladimi, biznes сообщество bo'ladimi. Tag'in nima temalar bo'larga mumkin? Diniy temalar var, yaraydi. Subhanallah, diniy temalar o'quv fabrikasi. Молодежные проекты. Вот просто проекты, да, тема. Как делать проекты? Как делать этнокультурные проекты, да, вот, шундай около фабрикасы. Ну, спортно можно просто собрать там крутых спортсменов, а зря палата. Но это больше такое встречи, наверное, будет еще раз шоу. Может быть, культурно, если какой-нибудь спорта надо, попрактиковать же, попрактиковаться. Была ярый, там не темалар. Во, архитектура шап. Смотрите, архитектура это на самом деле это то, что формирует наше окружение, да, вот мы всегда находимся рядом с архитектурой. И татар темасы bilan бәйле архитектура big S у хазыр Казанда. Вот, например, в Казахстане или там в Азербайджане много зданий с такой же национальной символикой, да, и это создает какой-то татар мухитның барлыкка китерә архитектура. Bizning татар темасы bilan бәйле биналарны төзеп торган архитекторлар юк диярлек дәрәҗәдә. Бу безнең мәчетләр дигән хыялыбыз архитекторлар белән бергәлектә шундый около фабрикасын оештырырга. Бу соң рус телендә, но самое главное, чтобы появились архитекторы, которым в дальнейшем бы захотели бы применять национальные принты, национальный дизайн в архитектуре зданий. Вот это тоже было бы классно. Это не обязательно Казанда, у нас в Москве было, яки башка зур шахарда, татарлар яшәгән зур шахарда было. Это можно, перемешать с экскурсиями, например. Вот. Ярый, около фабрикасы турында сорауларыгыз бармы? Без шулай проекттан проектка күчәбез. Devam ederiz. 20 биттә, кстати, ул сезнең методичкаларда около фабрикасы анда язылган юл картасы, дорожная карта, как это делать, какая команда там нужна. Команда вообще почти, 2-3 кеше аны башкара ала, чынлап дигәндә. Үзегезнең шәһәрләрдә ул кешеләр була ала. Бездә, мәсәлән, йөзләп кеше җыелганы бар около фабрикасына. Хәзер около фабрикасы икенче бер дәрәҗәгә, икенче бер левелга күчте. Хәзер әле около фабрикасының дәвамы Ачык университет булып тора. Ачык университет инде без анда 2-3 айлык курслар оештырабыз. Һәм ахырда удостоверение о повышении квалификации бирәбез. Безнең оешмабыз бар, кем безнең белән партнерлар эшли, һәм удостоверение о повышении квалификации бирә ала. Һәм ул безнең тулы программа языла, спикерлар алдан хәбәр ителә, 2 ай алдан, 1 ай алдан шундый тема укырга, лекцияларны тыңларга телибез. Еще тестларны кушабыз әле, тестлар кеше анда беренче модульгә бүлдек, мәсәлән, тарих темасына булды безнең Ачык университет. Беренче модульгә бүлдек, һәрбер модуль ахырында тест бар. Но бу инде уже небольшой шаг в сторону национального университета. Еще далеко, конечно, до национального университета, но шаг в эту сторону. Потом хотим сделать, чтобы это было как переподготовка, а дальше может быть и магистратура. Пока Davlat әле Милли университетны ачмагач инде без моны өстендә эшләргә булдык. Вы тоже можете предложить какую-то тему для курса открытого университета, Ачык университет еще. Вы же, наверное, слышали открытый университет, там, не знаю, есть открытый университет Ходорковского, например, да, там, не знаю, открытый университет, просто какие-то есть там питерский открытый университет. В основном это на онлайн-ресурсах сейчас идет. Мы начали делать без онлайн рәвештә эшли башладык. Бер команда яшь айтишниклар безгә аны эшлиләр хәзер ресурс буларак һәм якшәмбе көнне пленаркада әле Ачык университет турында сезгә сөйләп китәрләр. Вы можете нам предложить темы и спикеров, которых бы мы могли записать на видео и выложить как целый курс. Ну, надо это делать вместе. Вот по архитектуре тема впереди. Бала осы шыхан тәрбия, психология темасы шулай бу Ачык университетында булды дип уйлыйбыз. Безнең заманча мәдәният буенча курс булды, 1 айлык Рәдиф аны алып барды, һәм Рәдиф белән башка анда белгечләрдә эшләде. Хәзер инде заманча булгач, әле традицион мәдәният турында да Алла бирсә безнең курс булыр дип уйлыйм.
Анда енді яртылаш татарша, яртылаш русша сөйләделәр. Менә бу ачык университет проекты. Сез дә аңа кушыла аласыз. Сез дә акыл фабрикасын үзегездә оештыра аласыз. Тарихи бранч. Исторический бранч, да? Почему бранч, как думаете? Нигә тарихи бранч шундый проект атала? Время встречи. Время встречи, да. Шимбә көнне бранч вакыты ул иртәнге аш белән төшке аш арасы. Шунда без чәйләр, кофелар эчеп, тарих буенча аралашабыз. Чакырабыз бер кешене. Сездә менә мәсәлән тарих белгечләре бармы? Например, сездә бармы Казахстанда? Ну, шәһәрегездә бардыр татар тарихын белүче кеше. Чакырасың, ул үзенең темасы буенча просто сезгә нәрсәдер сөйли. Һәм сез аңа сораулар яудырасыз. Дискуссия самое главное. Дискуссия булса. Ну, шундый кызыклы темалар әлбәттә кирәк. Мәсәлән, без анда репрессия буенча, ну, кызыклы да, фаҗигале да тема әлбәттә. Ачлык турында булды безнең. Аннан булды, нәрсә турында, Бөек Ватан сугышы турында, татарларның шунда катнашуы турында. Революция турында булды безнең. Татар автономиясы турында безнең булды тарихи бранч. Кеше ердә хәзер әйтәм, без аны эшләмибез, хәзер архив алды, аны үзләрендә оештыра. Яшьләр безнең арабызда булган яшьләр хәтта йөрми, анда башка инде кешеләр йөри, 40-50 яшьлек, ну, проект яши. Проект үз тормышы белән яши башлады һәм кешеләрне җыя. Алай булгач инде, димәк, проект уңышлы дип әйтеп була. Тагын бик тавышы зуррактыр. Тагын инде әйтеп китәргә теләгән бер проект, без аны тормышка ашырмадык. Бәлки сез аны тормышка ашырырсыз. Безгә белем ягыннан, яшьләргә анда булсын, татарларга белем ягыннан җитми торган проект бу вебинарлар системасы. Вебинар оештырдым. Нидер темаларга, тарихи булсын, шулай мәдәни темаларга, тел темасына булсынмы. Менә шундый вебинарларда бер 20-30 кеше төрек төбәктән җыеп була. Только пусть будет нормальная афиша, нормальная тема и прикольный спикер. Вот и все. Ничего не надо. Бар, мәсәлән, безнең удмуртлар оешмасы. Сейчас скажу. Молодежная ассоциация финно-угорских народов. Бірақ удмуртлар аны эшләйде. Алар вебинарлар оештыралар, шәпиләр. 2 атна сайын нидер вебинар, төрле темаларга. Тел темаларына, кеше телләр темаларына, башталарның бер 3-4 кеше ул вебинарларга язылайды, хәтта кеше языла. Ну, удмуртлар бездән бу темада алгарак киттеләр. Ну, тагын бер сүзне әйтеп китәм, удмуртлар турында алар мәсәлән тәрҗемәчеләр клубын оештырдылар, клуб переводчиков. И YouTube-тагы видеоларны яки киноларны просто ясыйлар, субтитрлар. Просто 3-4-5 кеше җыела, тиз генә бер фильмны бүлешәләр дә тәрҗемә итәләр. Бу удмуртлар, татарларда ул әле юк диярлек дәрәҗәдә. Барында субтитрлар белән эшләгән. Но әле бик әз. Менә шуны сөйләп китәргә телим сезгә. Бу проектлар буенча сорауларыгыз бармы? Бар. Финансирование проекта, как началось? Вот әйтәм, акыл фабрикасын без 5-нче елда эшли башладык, 15-16 елда без аны бушлай ясыйдык. Спикерларга да бер нәрсә түләмидек, помещениене бушлай алайдык, помещениене һәр вакыт кайдыр алып була, коворкингта оештырга да без аны, ну, матур локация булсын. Безнең менә штаб бар, телеграф бар, шундый коворкингларда оештырайдык. Проекты үземнеке иде. Ноутбук үземнеке. Все ташыйсың и дизайнерлар шулай бушлай итеп безгә афишалар ясыйды. Хәзерге вакытта әйтәм, 17-нче елдан бирле ул без аны грантка бирдек, 2 ел эшләгәч инде. Һәм инде бу грант акчаларына без зуррак проектны масштабныйрак ясый башладык. Ул ачык университет дәрәҗәсенә чыкты. Һәм без анарсын инде менә шул зур ресурсны ясыйбыз, аның бюджеты 200 меңнән артык бу сайтның. Шулай егетләр, безнең тирәдәге егетләр аны ясый, бер команда. И ул бөтен татар дөньясы өчен булган ресурс булачак.
спикерларға шулай шул грант ақшасынан қазір төлей башлады. Грант болмаса шулай давам етер едік ақыл фабрикасын. Ничек спикерларын табырға? Әрбір спикер ол интерпрофессионал темада білгіш, шулай. Ол бұл тема білән янып ери, ол шул тема білән яши. Һәм аңға бушлай рәвештә бұл теманы сөйләргә бердә қиын түгел. Менә мин яңа бистәдәге нәселдән. Һәм миңа бу туган җир турында сөйләргә бердә қиын түгел. Миңа шалтыраталар, менә 20 кешелек группа килә, сөйләй аласыңмы? Сөйләй алам. Килдем, сөйләдем, берни дә акча алмадым. Чөнки мин бу тема белән янып йөрим. Менә мондай янып, бу тема белән янып йөрүче кешеләрне табып була һәр вакытта. Зур шәһәрдә андый кешеләр күп. Мәсәлән, татар дизайны турында сөйләбез икән, менә кем дизайн белән шөгыльләнә, алар бушлай сөйли алалар. Син тимәкән акчалар аласың, мәсәлән, акчалар алмый, көннәр буе йөри сәләт вики мәктәбен оештыра. Но уже кирәк акчалар сәләтләре чынлап. То есть, вот раскручиваешь проект, довел его до какого-то уровня, надо отдавать под грант. Или отдавать кому-то другому, да, чтобы кто-то подхватил это, реализовал. Ну или проект уля. Вот ищу. Если вот как-то можно ли привлечь просто татар бизнесменов, ну без гранта? Вот, если можно, то каким способом можно привлечь? Чувством патриотизма, вот, чтобы Allah помогли проект Ларная Сага, что типа от этого будущего татарской нации. Вот, как вот тонкость вот эту сыграть, чтобы их привлечь, чтобы они решились помочь? Ну, bu ayrım tema da xayriya temасы да, бизнесменнар. Шынлап дегенде хәзерге вакытта татар бизнесменнары акча бирә милләткә, но күпчелек акча ул мәчет төзүгә бирә. Ул җиңел бит, акча бирдең, мәчет төзелде һәм син аның нәтиҗәсен күрәсең. Пока еще татарские бизнесмены многие еще не видят возможность вложения в нечто другое, да, там знания, да, или изъявили медресе төзиләр, укытучылар, алалар иде чыгаралар да акча укытучыны чакырыр. Күп кенә төбәкләрдә ул, мәсәлән, Казахстанда андый хәйриячеләр бар, Самарада андый бар, Саратовда. Но алар бармак белән санарлык, бу аерым тема чынлап дигәндә. Шуны кирәк как раз ведь кирәсе регионнар, вот күп яшьләр, вот мин даже вот дигән кешеләрдән сорадым, финансирование ведь аларда юк яшьләрдә. И получается, грантлар, если прямо заявку отправлять туда, даже тот самый Татарстан, министерство, там, яшьләрнеке, аларнеке ограниченное количество было. Шуны кирәк вот яшьләр регионнарда, бердә алар не могут, получается, бүтән проектларны ябарга. Иртәгә без сезнең белән шул тема турында сөйләшәбез. Грант буенча, фандрайзинг турында, ягъни ничек акчаларны проектларга җәлеп итеп була. Һәм әйтеп куям, там бер ассызыклыйм шуны. Күп кенә проектларны бушлай эшләтеп була, просто нужно находить, где эти ресурсы можно достать. Вот, мәсәлән, мин татар сөйләшәм акциясе узды яз көне. Һәм анда ут өчен 300 мең түләргә кирәк иде. 300 мең, представляете? Тәбрис ничектер сөйләште, һәм ул бушлай килеп чыкты. Нам дали там 500 000 на мин татар сөйләшәм, сверху это 500 000, это не под камерой, надо было находить самим. То есть мы находим, вот грант акчасы килә, безнең но безнең уже проект настолько вырос, что нам еще нужны дополнительные деньги, оказывается. И вот грантовые деньги, оказывается, не все равно излишен пояндыр. Спонсордан табасың, өзіңнен чыгарасың, ничего страшного, ну, так, оказалось.